मणिपुर के हालात पर प्रगति पर संगठनों का आक्रोश। हमारे देश के उत्तरी राज्य मणिपुर में पिछले कई महीनों से इंसानियत शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी बात पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए आज कई प्रगति पर संगठनों की ओर से शहर बीजापुर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सर्कल से एक बड़ी रैली करके जिला अधिकारी ऑफिस पहुंचकर जिला अधिकारी के जरिए भारत के राष्ट्रपति को मनवी पत्र देकर इन घटनाओं को जल्द से जल्द रोकने का आग्रह किया गया। इस अवसर पर कई लोगों ने बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಆದ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ। ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಆದ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ। ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಆದ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ। ಪ್ರಧಾನಿ ಮೌನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ। ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ। ದೇಶದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಿದೆ। ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಮೇದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಾಂಗೀಯ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧನಗೊಳಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ತಾವೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ। ಸಂಗಾತಿಗಳೇ, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜನಾಂಗಗಳಿವೆ, ಒಂದು ಮೈತೈ ಮತ್ತೊಂದು ಕುಕ್ಕೈ। ಮೈತೈ ಜನಾಂಗದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಜನಾಂಗ, ಕುಕ್ಕೈ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು। मीडिया को बैन किया गया है, हर चीज को बैन कर लोगों को यहाँ पर जो अत्याचार हुआ है पर जुल्म हो रहा है और ये जुल्म सिर्फ जात के ऊपर हो रहा है। दो जात रहते हैं, दो जात को लड़ाकर ये सरकार खेल खेल रही है। हमारे देश के होम मिनिस्टर 2 बार वहाँ जाकर मीटिंग करके आए, फिर भी वहाँ की हालत सुधर नहीं रही है और बच्चों को, नौजवान लड़कियों को लंगा कर घुमा रहे हैं और उनको गोली से मिलिट्री मार रही है। ये मेरे को अजब लग रहा है। यहाँ पर मिलिट्री को वो लोगों को रक्षा करने के लिए भेजी है, वही मिलिट्री वो औरतों को, बच्चों को और उनके घरों को जलाया जा रहा है। कम से कम मीडिया के अंदर 160 लोग मरे हैं बोल के बात मालूम हो रही है और वहाँ के हालात देखे तो कम से कम हज़ारों के ऊपर लोग मर गए हैं। ये हालत हमारे हिंदुस्तान की हो रही है और हमारे प्रधानमंत्री खामोश मुँह बंद करके देख रहे हैं नज़ारा। आपको बताओ, अमेरिका का दौरा किए हमारे प्रधानमंत्री, अमेरिका के अंदर वहाँ से फ़ोन करके बोलते हैं दिल्ली की हालत कैसी है, मणिपुर चल रहा है देख के गए। वहाँ से पूछते हैं दिल्ली की हालत क्या है। तो ऐसे प्रधानमंत्री हमारे जो हमारे लोगों की ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಈ ಥರ ಆದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಜನರು ಮಣಿತಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅವರು ತೀ ಬಿಟ್ಕೊಂಡದ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ದು। ಈ ಮಣಿಪುರದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೊರಗಿನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಜಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚಲೋ ಅದ, ನಾವು ಏನು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತೇವೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಅದ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಂದಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊರದೇಶಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಅದಾರೆ, ಇವಾಗ ಹೇಳೋದು ಕಂಡು ಅವರು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೇಳೋದೇನು, ಅವನಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದೇನು ಆ ಥರ ಇದು ಏನು ಮಣಿಪುರದಾಗ ಏನು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ। ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಆ ಥರ ದೃಶ್ಯ ನಡೆದದಲ್ಲಿ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊರಿ, ನೀವು ಸುಧಾರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ರಿ। ಅದರಿಂದ ಹುಡುಕಾಡೋದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅವ್ರು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೋಳಿಯಿಂದ ಏನು ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರನು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಥರ ಹಾರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ। ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿ
ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಪ್ರಾಣಿ ಮೌನವನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಆವಾಜು. ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಆದ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿ 24 महीने सबक सिखाना ही सिखाना है। मैं तो समझता हूँ 2024 का अगर इलेक्शन के दौरान अगर कोई बीजेपी को वोट कर रहा है तो इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है, और अगर कोई बीजेपी को वोट कर रहा है तो ये मणिपुर में चलने वाली औरतों का जिम्मेदार है, ये मणिपुर में चलने वाली औरतों का गुनहगार है। ऐसे लोगों को जो है वोट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ಯಾವುದು ಕ್ರೂರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಹೇಸಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತುಂಬ ಸೇಮ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲಿಂದ DC ಆಫೀಸ್ ತನ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಹೋರಾಟ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಣಿಪುರ ಊರೇನದ ಒಂದು ಇದು ಅದ. ಆ ಮಣಿಪುರ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಾಗಲಿ ಗಂಡು ಮಗ ಆಗಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇವರು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. 23 ವರ್ಷ 24 ವರ್ಷ ಏನು 18 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ್ಯಾರ ಅವರು ನಗ್ನ ಚಿತ್ರ ಇವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದ ಇದೆ. ಅದು ಆ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅದು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಆ ನಗ್ನ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ತಾಯಿ ತಂದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೆತ್ತವರು ಅದನ್ನು ನೋಡಲೇಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ನಗ್ನ ಚಿತ್ರ ಅವರು ಡೈಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚೌಕದಿಂದ ನಾವು DC ಆಫೀಸ್ ತನಕ ರ್ಯಾಲಿ ಹೊಂಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ ರ್ಯಾಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನು ಮಣಿಪುರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದದ, ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯವರು ಏನು ಈ ಥರ ಅವರು ನೋಡ್ಕೋತ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟಿಂದನೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಈಗ ಲಂಗ ನಾಚಿ ಏನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ರೀ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಬೇಟಿ ಪಡಾವ್ ಬೇಟಿ ಬಚಾವ್, ಇದೇನಾ ನಿಮ್ಮದು ಬೇಟಿ ಪಡಾವ್ ಬೇಟಿ ಬಚಾವ್? ಅಲ್ಲ, 40 ಇಂಚ್ ಸೀನಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಡಬಲ್ ಇಂಜನ್ ಎದಕ್ಕತ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಡಬಲ್ ಇಂಜನ್ ಎರಡು ಮಾರಿ ಹಾವು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಇಂಜನ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಥರ ನೀವು 2 ಮಾರಿ ಹಾವು ಇದ್ದಾಗ ನೀವು BJP ಸರ್ಕಾರದವರು 2 ಮಾರಿ ಹಾವು 2 ಮಾರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಥರ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 11ನೇ ತಿಂಗಳ ಇನ್ನೊಂದು 11 ತಿಂಗಳು ಉಳಿದದ. MP ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ MP ಇಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಠ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಜನರು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಏನು ಅವರಿಗೆ ನಗ್ನ ಚಿತ್ರ ಅವರು ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ, ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ನಗ್ನ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸ್ಲತ್ತಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಅಣ್ಣ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಕೂಡಲೇ ಹಗಲಂತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಬಂದೂಕಿಂದ ಉಡಾಯಿಸಿ ಅವನು ಬಂದು ಕಾಪಾಡ್ತಾನಂತ ಬಂದೂಕಿಂದ ಉಡಾಯಿಸಿ ಏನು ನೀವು ಇದು ಆಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವರೇ BJP ಸರ್ಕಾರದವರೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳತ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಒಂದು ಫಾಸಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೋಗುವಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಗೋಳಿಯಿಂದ ನೀವು ಉಡಾಯಿಸಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಹೌದು ನಾವು ಮಾಡ್ದೇವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಡಸರಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಅಗೋಗತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ತಕ್ಕ ಪಾಠ ನೀವು ಕಲಿಸ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಗ್ಯದ ಏನಿಲ್ಲ, ಈ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸತ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮಂದಿ ಕೊಡೋದು 100 ಮಂದಿ ಸತ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಂಥೇಳಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಭೀಮ್. आज यहाँ
बीजापुर के प्रगतिपरा संगठन की तरफ से, यानी पूरे संगठन, पूरे महिला संगठन और पूरे NGOs के तरफ से मणिपुर जो 3 महीने से जल रहा है उसके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए हम अंबेडकर सर्कल से एक रैली के शक्ल में DC ऑफिस को आए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 3 महीने से मणिपुर जल रहा है और हमारा देश का प्रधानमंत्री विदेशों की यात्रा कर रहा है, और यात्रा कर रहा है तो भी वहाँ से मणिपुर की बात नहीं कर रहा है, दिल्ली कैसी है बोल के पूछ रहा है। ये हमारी देश की हालत है। क्यों मणिपुर जल रहा है? सिर्फ 2 जातों के ऊपर झगड़ा लगाकर वहाँ पर हज़ारों घरों को जला दिया गया है और 160 लोगों को मारे जाने की खबर आ रही है, जबकि वहाँ के हालात देखिए तो हज़ारों लोग मर गए होंगे ऐसा नज़र आता है। ये क्यों हमारे भारत देश में, ये क्यों, ये जात की राजनीति क्यों, ये हमारा सवाल है। इसीलिए हम सरकार से, जो होम मिनिस्टर हमारे देश के 140 करोड़ लोगों के होम मिनिस्टर 2 बार मणिपुर जाकर वहाँ पर मीटिंग लेकर वहाँ के हालात का जायज़ा लेकर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों ऐसा? एक होम मिनिस्टर जाने के बाद भी वहाँ के हालात नहीं सुधर रहे तो फिर ये देश की हालत कैसी? 140 करोड़ लोगों का हाल क्या होगा? ये पूछने के लिए आज हम DC के ज़रिए हमारे देश के प्रेसिडेंट को सवाल कर रहे हैं। प्रेसिडेंट भी हमारे देश की एक बुड़कट जनांग की लेडीज़ है, वो हमारे प्रेसिडेंट भी खामोश अपना ज़बान बंद करके बैठे हुए हैं। तो ये आज ये हालात हैं तो कल आने वाले दिनों में और भी हालात बिगड़ सकते हैं। इसके लिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जैसे भी हो जल्द से जल्द वहाँ पर शांति वातावरण आना चाहिए और लोगों में भरोसा आना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, बच्चों को आपको क्या बताएं, लड़कियों को नंगा कर कर घुमाया जा रहा है और उनको फतरे और गोलियों से मारकर ख़त्म किया जा रहा है। ये क्या हालत है? इंसान है या हैवान है? हैवानों के साथ भी ऐसा रवैया नहीं किया जाता जो कि इंसानों के साथ किया जा रहा है। इसके लिए हम देश के प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं जल्द से जल्द वहाँ के हालात को सुधारने में आप आगे आएँ और अपनी ज़बान खोलें। ज़बान नहीं खोल रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे तो फिर वो देश का हाल क्या होगा? इसके लिए हम तमाम से अनुरोध करते हैं जल्द से जल्द वहाँ के हालात को सुधारने में आप जैसे जैसे वो करना है कानूनी कार्रवाई करके वहाँ का मामला को रोक कर वहाँ पर नमदी और शांति लाने की कोशिश करें। मैं अकरम माशालकर। हिंदुस्तान का एक छोटा सा रियासत मणिपुर, जहाँ पर तकरीबन 3 महीने से वहाँ पर धौंस धांधली हो रही है। 2 कम्युनिटीज़ के बीच में नफ़रत फैला करके उनके दरमियान में झगड़ा लगाया गया है और ये वहाँ की मणिपुर गवर्नमेंट और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ये खामोश तमाशाई बन करके देख रही है। और ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स वहाँ पर हुए हैं कि उनको देख करके हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक तहज़ीब याफ्ता कौम है ने सर झुकाना पड़ रहा है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अगर ये इसको संभाल नहीं सकती और ये धौंस धांधली रोक नहीं सकती तो उसको राज़ीनामा देना चाहिए और वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल आना चाहिए। अगर दूसरे स्टेट में जहाँ पर दूसरी पार्टीज़ की गवर्नमेंट होती तो फ़ौरन वहाँ पर है ने एक्शन लेकर के वहाँ पर है ने प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता था। अब वहाँ पर खामोशी तमाशा देखते हुए ये 2 कम्युनिटीज़ के बीच में इस तरह का भयानक है ने वातावरण वहाँ पर बनाया गया है और औरतों पर इतना जुल्म हो रहा है कि कोई पूछने वाला नहीं है। सड़कों पर है ने औरतों को नंगा करके उनकी जुलूस निकाला जाता है और सबके बीच में है ने उनकी इस्मत दरी होती है। तो इसके खिलाफ है ने वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट खामोश है और मीडिया वाले जब पूछते हैं तो ये एक ही इंसिडेंट का, इस तरह से बहुत सारे इंसिडेंट, सैकड़ों इंसिडेंट हुए हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से बेबसी तारी हो गई है स्टेट गवर्नमेंट पर। तो ऐसी गवर्नमेंट को फ़ौरन है नहीं बर्खास्त करना चाहिए, उसको है नहीं फ़ौरन राज़ीनामा देना चाहिए चीफ मिनिस्टर को और फिर वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लागू करना चाहिए।
तो ये हिंदुस्तान के पूरी अवाम है ने एक है आज, और पूरे महिलाओं की सुरक्षा के लिए है ने एक ऐसा गवर्नमेंट लाना चाहती है कि जो ये निकम्मा गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, इसको उखाड़ करके फेंकने का आज़म किया गया है। अब है ने यहाँ पर बीजापुर शहर के प्रगतिपर संगठन के वकुट में बहुत सारे पार्टीज़ और बहुत सारे तंजीमें और NGOs मिल कर के मणिपुर के महिलाओं के और वहाँ के जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके साथ हैं हम लोग। और आप है ने आपके लिए पूरी देश है ना, पूरा देश है ने आवाज़ उठाने के लिए तैयार है, और गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल करके आपको सपोर्ट देने के लिए उसको मजबूर किया जाएगा। ये है ने ये आवाज़ है ने सिर्फ बीजापुर तक हद तक नहीं, ये आवाज़ दिल्ली तक भी पहुंचेगी। और ये है ने इस गवर्नमेंट को झुकना होगा और अपनी जिम्मेदारी अगर निभाना है तो निभाएं, वरना है ने कुर्सी खाली करें, ये हमारी पुकार है। और हम सब है ने मणिपुर के महिलाओं के और वो माइनॉरिटीज़ के हम साथ हैं यहाँ पर। मैं इमाम कासिम, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಬಿಜಾಪುರ. ರಾಜ್ಯವಾದ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ 84 ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಕುಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಜನಾಂಗೀಯ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಣಿಪುರದ ಸರ್ಕಾರವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ 4 ಮೇದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಕುಕ್ಕಿ ಸಮುದಾಯದ 2 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಘಟನೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜವು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತಹ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಮೇಲೆ ಈ ಮಣಿಪುರದ ಅತ್ಯಂತ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ? ಸುಮಾರು 5,000 ಮನೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಸುಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 60,000 ಜನರನ್ನು ನಿರ್ಗತಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೌನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅವರು ಮಾತು ಎತ್ತುವುದಿಲ್ಲ? ಈ ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತಹ ಘಟನೆ. ನಾವು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮಣಿಪುರದ ಆ ಜನರ ಪರವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಬೇಕು, ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಸುಭದ್ರವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ನಾನು अब्दुल हमीद जावेद, सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट जिला अध्यक्ष। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।